name is Rafonzel Fazon and I am 21 years old. I was born and raised in a slum area in a small town of Butuan City in Mindanao, Philippines. I spent my childhood days in a house built mainly on wood and on coconut leaves, or nipa as we call it in the Philippines. Our nipa house actually had hose that gave us instant showers during rainy seasons. And I remember as a child, I enjoyed it so much when there were rain showers inside our very own house. But such joy was replaced with sadness when one night, in the midst of a downpouring rain, I saw both my mother and father standing, waiting for the rain to stop while watching my two brothers and I as we sleep in a small portion of our house where it did not rain. I grew up in a disarrayed family. My father was a drunkard, and he was also a man with a very bad temper. And our family greatly suffered because of that. We constantly struggled for food and money, and on most days, we still have to wait for a father to come home to see if he has something for us for dinner. And there was one night when he went home with just nothing. And my mother, who was determined to save our family from sleeping with hungry stomachs, went to our neighbor to ask if they could give us some help and promised that we would pay for it when we have the money. But sadly, our neighbor refused to give us any help for fear that we won't be able to pay them right away. And for a very small child, as a young child, I asked myself, why do we have to borrow from other people just so we can have something to eat? I saw the pain in my mother's eyes, and I also felt the shame. Seeing that my family is far from having a better life, I've always felt insecure about myself and about my family situation. Every time Christmas comes, I would always say, maybe next year we'll have a better house, a house that has a roof that doesn't leak. Maybe next year we'll have enough food to eat so that we won't have to worry about what to eat tonight or tomorrow. Maybe next year we'll have enough money to cope with all our basic needs. But for a small child, it was such a struggle to keep that tiny hope I had for myself, because the face of poverty was just right before my very eyes. But the brand new hope started to grow when I became part of Compassion International school-based program. I was 5 years old when my mother first brought me to a Compassion project. And because of Compassion, I got to go to a Christian school. And it was in that school that I learned the most meaningful truth that has changed my life forever. And it's this, that Jesus knows me and that He loves me just the way I am. Because of Compassion, I've realized that hope can actually be found in Christ Jesus. I had my first Bible because of my Compassion project, and one of my very first memory verses is 1 John 4:8, and it says, God is love. And just the knowledge that such a great love exists for me and my entire family has indeed changed my life as well as my family members' lives forever. When I became a beneficiary of Compassion, I realized that I wasn't only receiving aid, I was in fact given the assurance of Christ's love through other people's kindness. Kathy Green, my sponsor for 15 years, has been my example of what it is to live genuine love in action. She showed me how the love of God knows no race, no distance, and no language barrier. I was just once a packet, but somewhere in Australia, Kathy stood up and she chose to make a difference. And I am here right before every one of you, and I say that Kathy has indeed succeeded in making a lasting influence in my life. Through her sponsorship, my mother was brought into a closer relationship to God, and because of her faith led to the transformation of my father. My father, who was once a drunkard, is now a good and faithful father. And he's now a member of our church's evangelism team. Both my two brothers are now in the ministry. Our eldest is a youth pastor, and the other one is a keyboard player, and he's a member of the worship team. Salvation has now rested in our household. Jeremiah 31:3 says, "For I have loved you with an everlasting love.
Therefore, with loving kindness have I drawn you. God chose to bring not only me into his presence, he has gathered my entire family before him as well. But the wonderful story did not end there. Because of compassion, I got the opportunity to go to a premium university in the Philippines through the Leadership Development Program. And just last March 2008, I was able to finish my degree in mass communications. And by God's grace, I was able to graduate magna cum laude because of the grace of God. And now, I'm becoming an impact to a lot of tribal people as I'm now part of a 3-year-old missions organization called LUMAD, or Leaders United for Missions and Development. In Jeremiah 18:6, it says, as the clay is in a potter's hand, so are you in my hand. I was just a piece of dirt, but God took me, totally insignificant. I was that piece of dirt, but God took me and gave me hope and gave me love. And now I am stellar. I shine because of his fame. And now I say that because of compassion and because of LDP and of course because of the grace of God, I know that poverty does not have a hold in me because the authority of Christ over my life is now in my heart. I am special because of Christ in my life. Thank you very much, and may God gloriously, gloriously bless every one of you, your families, and your church. Thank you. To him be all the glory. Could you please come forward? No way! Oh, it's very hard to speak. I'm just so excited to be here. In 1993, I was at a mission convention in my town, and Compassion had a stand there, and I made a decision then that I was going to sponsor a child. I picked out Rapunzel's photograph because she looked so sad in her photograph. And yeah, it seemed a small thing to do at the time, a small decision to make. But over the years, as I've read Rapunzel's letter and seen how the Lord has worked in her life, it has been a blessing and a joy to be involved, to share our Lord's compassion with somebody else. It's just been so exciting. And I would encourage everybody here who has not sponsored a child or not thought of it to really think seriously about this, to do this today, because to see what you can do in the life of somebody else is just so exciting. And the Lord will bless whatever you do, whatever decision you make. Thank you. 사랑하는 우리 아버지 하나님, 오늘은 특별히 우리 사랑하는 성도님들의 정말 삶 가운데 실제적으로 정말 우리에게 유익이 되고 복이 되는 말씀들을 함께 나누고 싶습니다. 하나님의 말씀을 머리로가 아닌 가슴으로, 삶으로 배우는 그런 시간 될 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. 오늘 하나님 말씀은 우리들이 너무 잘 아는 본문이지만 나중에 피시면, 오늘은 성경 안 피셔도 괜찮을 거예요. 본문을 제가 다 프로젝션을 해서 여러분들이 볼 수 있도록 하도록 하겠습니다. 아까 우리 그 비디오 클립 이야기를 다시 조금 돌아간다면, 여러분 잘 아시지만 우리 교회 참 여러 성도님들에게 진심으로 감사를 드리고요. 또 여러분을 섬기는 목사로서 정말 그 자부심 또한 대단히 있습니다. 아마 잘은 몰라도 이런 이민교회에서 우리 성도님들을 통해서 컴패션에 후원하는 아이들 숫자가 거의 2,000명 정도 됩니다. 현재 우리 성도님들이 뭐 1명, 2명, 5명, 10명 이렇게 하는 걸 다 합해 보니까 거의 우리 성도님들이 후원하는 아이들 숫자가 그 정도 돼요. 너무너무 감사한 거죠. 네, 정말 제가 아마 컴패션을 처음 그 비전 트립을 다녀왔을 때 이런 말씀을 드렸던 것 같아요.
한 달에 38불씩 우리가 이렇게 후원을 하게 되지만 money well spent. 우리가 정말 쓰는 우리가 그 사용하는 그 모든 물질 가운데 가장 지혜롭게, 가장 선하게, 가장 아름답게 쓰는 물질이다. 정말 너무 좋은 프로그램이다라고 해서 여러분들에게 소개를 했고 여러분들이 호응을 해주셔서 그렇게 하고 있습니다. 아까도 우리 한 아이를 보았지만 한 우리 학생을 보았지만 정말 너무너무 못 사는 가정입니다. 지붕이 다 뚫어져서 비가 오면 그냥 비를 맞을 수밖에 없고 먹을 것이 없어서 그런 빈민가에서 있던 아이 하나가 누군가에게 아까 보면 그 호주 한 아주머니가 나오죠. 캐티 그린이라고 15년간을 그 아이를 위해서 기도하고 한 달에 38불씩 아마 후원을 하셨을 겁니다. 쭉 그렇게 후원을 했는데 얼마나 아이가 똑똑하게 정말 귀하게 또 필리핀에서 명문대학을 그것도 수석으로 졸업을 하게 되고요. 매스 커뮤니케이션을 아까 여러분 보시면 알지만요. 우리 자녀들 나와서 저만큼 스피치 못합니다. 우리 어른들도 나가서 저만큼 스피치 할 수 있는 사람이 쉽지 않습니다. 얼마나 아름답게 또 그 한 아이를 통해서 그 가정이 전체 다 구원받게 된 것. 아버지는 술주정뱅이였었지만 지금은 교회의 전도팀 안에 들어가 있는 또 어머니는 신실한 기도의 어머니로 또 두 오빠는 하나는 목회자로 한 사람은 또 교회에서 찬양 반주자로 이렇게 섬기는 온 가족이 그리스도 안에서 정말 변화된 모습을 한 자매의 간증을 통해서 우리 보았잖아요. 우리에게 드리는 작은 그 물질을 통해서 작은 기도를 통해서 그렇게 한 영혼을 세운다면 이것보다 더 귀한 것이 어디 있겠어요. 이것보다 더 잘 쓰여지는 물질이 어디 있겠냔 말이죠. 저는 그래서 여러분을 섬기는 목사의 입장에서 정말 우리가 세상을 살면서 성공적인 삶을 살려면 그렇게 살아야죠. 복된 삶을 살기 위해서 우리에게 크게 보면 세 가지 캐러고리가 있습니다. 첫 번째는 하나님과 나와의 관계입니다. 이 문제가 잘 되어야 합니다. 하나님과 나와의 관계는 예배를 통해서 경배를 통해서 우리가 해결할 수 있겠지요. 또 하나는 두 번째는 나와 이웃과의 관계입니다. 나와 이웃과의 관계는 사랑과 섬김의 관계로 우리가 잘 해나갈 수 있습니다. 하나님과의 관계, 이웃과의 관계는 우리가 그동안에 늘 설교 말씀을 통해서 수없이 많이 들어왔습니다. 그런데 또 한 가지 꼭 필요한 것이 바로 뭐냐면 물질관입니다. 근데 이 부분은 우리가 교회에서 많이 다뤄지지 않는 부분이라고 우리가 생각합니다. 물질 부분, 우리가 잘 안 되는 물질은 사랑하거나 섬김의 대상, 우상이 되어서는 안 되는 거 우리 너무너무 잘 알고요. 하나님이 정말 하나님과 이웃을 위해서 하나님이 허락하신 물질을 우리가 잘 다스리고 사용할 때 그것이 복이 되는 줄로 믿습니다. 그런데 신앙생활을 하는데 가장 큰 장애물 가운데 하나는 바로 정말 물질주의적인 이기심이라는 거예요. 이건 다 있습니다. 너나를 막론하고 우리 모두가 정말 죄성을 가지고 있기 때문에 다 자기 중심으로 이기심 없는 사람이 없지요. 물질의 유혹에 약하지 않은 사람 아무도 없고요. 물질 앞에서 정말 연약해지지 않는 사람 아무도 없어요. 물질의 유혹에 쉽게 빠져요. 또 심지어는 우리가 가끔 신문지상이나 뉴스를 통해서 보면 폐가 만시하는 사람들도 쉽게 볼 수 있습니다. 그런데 오늘 하나님께서는 우리 말씀을 통해서 이런 물질을 어떻게 다루어야 되는지를 여러분이 이미 다 알고 계시는 그런 말씀이에요. 그러나 한 번 더 오늘 이 말씀 우리가 하나하나 짚어가면서 우리가 듣고 싶습니다. 먼저 하나님 말씀이요. 마태복음 6장 19절에서 21절인데 우리 프로젝션을 보시고요. 같이 저하고 천천히 읽고 혹시 제가 좀 가리면 죄송하고요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하되 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 아멘. 이 규절은 우리에게 참 익숙한 규절이고 우리가 많이 읽었던 규절입니다. 그런데 시작이 너희를 위하여라고 되어 있습니다. 그리고 또 두 번째 오직 너희를 위하여. 하나님은 이것을 당신을 위해서라고 얘기하지 않습니다. 우리를 위해서. 하나님은 정말 너희 자신을 우리가 물질을 잘 사용하는 것은 바로 우리를 위해서 우리에게 도움이 유익이 되는 거지 하나님을 위해서 물질을 내놓으라고 얘기하지 않습니다. 하나님은 당신 자신을 위해서 우리에게 물질을 바쳐라. 너희들이 헌금 생활을 해라. 사용해라. 그렇게 말씀하지 않습니다. 이렇게 너희들이 물질을 다루고 관리하는 것이 너희를 위해서 좋은 것이다. 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에 물질에 속하지 않고 물질을 받지 않으셔요. 우리가 드리는 물질 하나님은 그거 원하지도 않으셔요. 그러나 그렇게 우리가 하나님의 말씀대로 잘 관리하면 바로 우리가 행복할 수 있고 우리가 잘 되어줄 수 있다라고 성경은 말씀합니다. 꼭 여러분이 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 우리가 하나님이 우리에게 허락하신 그 물질을 가지고 바르게 사용하고 바르게 섬기면서 정말 선한 일에
부유한 성도님들이 되길 주의 이름으로 부탁드립니다. 왜 우리 주님은 성경 말씀에서 왜 예수님께서는 보물을 땅에 쌓아두지 말라고 얘기하실까요? 이유가 뭘까요? 한마디로 저는 요약하면 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 땅에다가 물질을 쌓는 것은 그렇게 하면 너희가 불행해진다 그 얘기입니다. 한마디로 얘기하면요. 누구나 근데 땅에다 쌓아놓기를 원합니다. 예. 우리가 물론 저축하고요, 수입을 늘려서 부유하게 사는 것 나도 우리도 원하고 하나님도 원하시는 거예요. 그렇게 살아야 합니다. 나는 여러분들이 가난하게 사는 것을 원하지 않습니다. 하나님도 마찬가지입니다. 그러나 세상을 위해서 내가 물질을 쌓아두고 물질을 저축하는 것으로 끝난다면 그것은 결코 우리를 위하는 일이 아니라고 성경은 오늘 밝히 말씀해 주고 있다라는 것. 꼭 기억해 주셔야 합니다. 부자로 사는 것과 물질을 쌓아두는 것은 다른 겁니다. 내가 많은 것을 물질을 소유하는 것과 내가 땅에다 쌓아놓고 사는 것은 분명히 다르다는 것을 여러분이 꼭 기억해 주셔야 합니다. 하나님 말씀 우리 디모데전서 6장 7절에서부터 10절 말씀 같이 또 보겠습니다. 천천히 읽습니다. 시작. 우리가 이 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이니라. 부하리 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 라고 얘기합니다. 앞부분 구절은 우리가 잘 아는 대로 이 세상에 아무것도 가지고 온 사람 없지요. 다 빈손 들고 왔다가 빈손 들고 가는 거죠. 공술의 공수거가 인생이지요. 그러나 그 가운데 어떤 사람들이 있습니까? 부하여지려는 사람들이 있다라는 겁니다. 부하여지려는 사람이 어떤 사람입니까? 자기를 위해서 보물을 땅에만 쌓아두려고 하는 사람들. 여러분, 나 자신을 위해서만 물질을 쌓아놓은, 사실 우리가 다 원해요. 이거를 원하지 않는 사람이 없어요. 주머니 안에 여러분요, 돈이 좀 두둑하면요, 왠지 모르게 사람이 자신감이 생겨요. 떳떳해요. 주머니가 비면요, 나도 모르게 초라해지고 약해져요. 그럴 수밖에 없어요. 그래서 누구든지 돈을 많이 소유하기를 원합니다. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 돈에 대한 욕심 없는 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 성경은 그렇게 살면 안 된다는 거예요. 그것은 너희들이 잘 사는 길이 아니다라는 겁니다. 성경을 보라는 거예요. 성경에 보면 많은 사람들이 자기를 위해서 보물을 땅에다 쌓아놓다가 철저하게 망한 사람들의 이야기가 성경에 참 많이 나옵니다. 여러분, 우리가 잘 아는 롯의 아내를 기억할 수 있습니다. 롯이라는 사람은 그 물질 때문에 정말 그 많은 것을 벌어보겠다고 소돔으로 이사 갔던 사람입니다. 그리고 성경은 말하기를 그가 소돔에서 많은 물질을 모았고 그리고 그 도시에서 가장 높은 자리까지 우두머리가 되었다라고 성경은 우리에게 말씀합니다. 재력과 권력을 갖춘 사람입니다. 거기까지 올라갈 때까지 많은 힘이 들었을 겁니다. 땀을 흘렸고 정말 노력을 많이 했을 겁니다. 그런데 어느 날 하나님이 그 땅을 심판하십니다. 불과 유황으로 그 땅을 심판하실 때 아무것도 가지고 나갈 수 없었어요. 결국 들고 나갔다 아무것도 가지고 나가지 못하고 나간 것은 자기와 자기 가족이 단 거예요. 아내와 두 딸과 그렇게만 도망가고 있었습니다. 근데 그 아내가 어땠습니까? 그 많은 물질들, 그 많은 재산들 너무너무 아까워서 뒤돌아보다가 소금 기둥이 됐다는 거죠. 하나님은 왜 성경에 이런 말씀을 우리에게 가르쳐 주셨을까요? 세상을 위해서만 살고 나 자신을 위해서만 이 땅에다가 보화를 쌓는 사람의 결국은 이렇게 되는 것이다 라는 겁니다. 믿음 안에 있는 우리도 마찬가지입니다. 다르지 않습니다. 여러분, 성경에 보면 우리가 또 아는 사람이 있는데 여리고성이 무너졌을 때입니다. 하나님께서 놀라운 역사로 여리고성을 무너뜨렸고 이스라엘 사람들에게 이렇게 명령합니다. 여리고성을 쳐서 점령할 때 그 안에 있는 아무것도 취하지 말라고 얘기합니다. 모든 사람이 그 말씀을 따랐습니다. 그런데 한 사람, 아간이라고 하는 한 사람이 그 많은 물질, 그 여리고를 점령하는 과정에서 너무 좋은 털코트를 보게 됩니다. 금은 보화를 보게 됩니다. 하나님의 말씀은 취하지 말라고 했지만 어차피 버릴 건데 내가 조금 갖는다고 무슨 상관이 있겠냐. 아무도 모르게 함께 갔던 이스라엘 사람들은 아무도 알지 못했습니다. 그러나 그것을 슬그머니 취하고 자기가 정말 감춰놨다가 나중에 어떤 일을 당합니까? 아간뿐 아니라 자기의 가족들까지 다 아골골짝해서 돌에 맞아 죽는 비참한 최후를 마친다고 성경은 말씀하지 않느냐는 말이죠. 물질 때문에 시험 든 사람이 한둘이 아니죠. 나만 장군 이야기 여러분 잘 아실 겁니다. 그는 아람의 유명한 군대 장관입니다. 군인입니다. 장군인데 그에게는 정말 말 못할 고민이 있는 거예요. 문둥병이 있어요. 누구에게 내보일 수도 없고 해결도 못하는 그런 아픔이 있습니다. 하다가 결국 그 방법을 찾은 것이 뭡니까?
이스라엘에 있는 선지자 엘리사 선지자를 찾아가 보라는 거죠. 그래서 엘리사를 찾아갈 때 그가 빈손 들고 가지 않았습니다. 많은 물질 보화를 가지고 찾아갑니다. 그리고 엘리사 목사님을 만나서 그것을 드리려고 했는데 만나주지도 않습니다. 보화를 선물을 드리기는커녕 만나주지도 않는데 뭐라고 말씀하냐면 요단에 가서 7번 들어갔다 나왔다 하라는 거예요. 7번 목욕하면 낫는다는 거예요. 참 믿어지지 않는 얘기고 너무나 속상했습니다. 그러나 믿자의 본전이다 싶었던 것 같아요. 들어갔어요. 7번을 들어갔다 나오니까 몸이 깨끗이 나았어요. 너무너무 감사했어요. 네, 정말 얼마나 뛸 듯이 기쁘지 않았겠습니까? 그래서 그 나만 장군은 다시 엘리사 목사님을 찾아갑니다. 그리고 정말 감사하다고, 내가 이렇게 나았다고, 목사님 말씀하신 대로 해서 내가 요단에서 깨끗함을 받았다고, 그러니까 내 마음이니까 정말 감사한금 좀 드리게 해달라고 그 많은 것을 내어놨지만 엘리사 목사님이 받지 않았어요. 그냥 가지고 가라는 거예요. 어쩔 수 없이 가지고 온 보화를 다시 가지고 돌아서는데 그 엘리사 목사님 밑에서 일하던 게하시라고 하는 전도사, 그가 막 쫓아가기 시작했습니다. 얼마 뒤에 쫓아가서 하는 얘기가 뭡니까? 저기 장군님 우리 목사님이 그러시는데요, 목사님은 필요가 없는데 신학생들 위해서 조금 도와줄 수 있냐고 물어보시네요. 처음부터 끝까지가 다 거짓말입니다. 예. 그러니까 나만 장군은 뭐 그렇지 않아도 주려고 했던 거니까 당연하죠, 드리죠. 많이 줬습니다. 그것을 신학생을 위해서 쓴 것이 아니라 게하시가 자기가 취했죠. 자기 자신을 위해서 땅에다가 보화를 쌌단 말이죠. 결국이 뭐예요? 결과가요, 하나님 앞에 비참한 최후를 맞게 된 것이 게하시의 삶이잖아요. 그렇게 살면 망한다라는 거. 그런 사람은 한둘이 아닙니다. 여러분, 가룟 유다 우리 잘 알죠? 돈 몇 푼 때문에 예수님을 판 장본인이고 역사상 정말 성경에서 가장 비참한 인생을 마친 사람이 바로 그인데, 그 몇 푼도 예수님을 팔았던 돈 한 푼이나 썼냔 말이에요. 써보지도 못하고 다시 성전에다가 다시 집어던지고 자기 자신을 위해서는 아무것도 쓰지 못했잖아요. 그게 성경이 우리에게 보여주는 거예요. 그렇게 살면 사람들은 누구나 물질을 갖고 싶어하고 원하지만, 여러분 돈 많은 사람 보면 우리 부럽잖아요. 괜히 친해보고 싶잖아요. 작년도인가요? 스티브 잡스, 애플, 정말 그 사람이 죽었습니다. 그럴 때 그 수많은 그에 관한 이야기들이 있었고요. 정말 그가 일생 동안 벌어놓은 돈이 천문학적인 숫자라 얼마인지 기억도 잘 안 납니다. 너무너무, 아마 역사 이래로 그렇게 많은 돈을 번 사람이 몇이나 있을까요? 제 생각엔 그렇게 많을 것 같지는 않아요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 그 스티브 잡스가 자기가 그렇게 많이 번 걸 쓰고 갔느냐는 거예요. 자기 자신은 써보지도 못하고 그냥 다 놓고 간 거예요. 나오는 거 보면 그 사람 항상 무슨 프레젠테이션하고 나올 때 보면요, 옷도 입은 거 보면 맨날 똑같은 청바지에 똑같은 까만색 폴라 셔츠 하나 입고 나오더라고. 그거 하더라고. 자기 자신을 위해서 써보지도 못하는 물질, 그것 때문에 그렇게 살다 가면 그게 무슨 유익이 있겠느냐라는 거예요. 여러분, 성경 말씀은 진리요, 우리에게 하나님이 주시는 축복의 말씀인 줄로 믿으셔야 합니다. 너희를 위하여라는 말씀, 아까 우리 마태복음에서 너희를 위하여, 하나님이 이 땅에다 보물을 쌓지 말라고 하는 것은 하나님을 위하여 그러는 것이 아니라, 정말 어떤 교회가 교회를 위해서 그러는 것이 아니라 우리 각자를 위해서 그렇게 사는 것이 너희에게 복이다, 복이다. 그것을 우리에게 말씀해 주는 겁니다. 그런데도 불구하고 왜 그 말씀이 우리에게 가슴에 와닿지 않습니까? 모르지 않아요. 수없이 들어왔어요. 알아요. 그런데도 갖고 싶은 걸 어떡하냐고요. 더 갖고 싶은 걸요. 여러분, 혹시 우리 성도님들 중에 혹시 복권을 사시는 분이 있는지 모르겠습니다. 제가 여러분에게 목사로서 권면합니다. 사지 마십시오. 저도 그 유혹이 있습니다. 사고 싶습니다. 때때로요. 왜? 복권을 맞은 사람들이 그 1등을 쉽게 말하면 대박을 맞은 사람들이 결과가 어떻다는 얘기도 우리 다 수없이 들어왔어요. 신문 잡지 다 들어왔어요. 그러나 내가 맞으면 난 안 그래. 자신 있어요. 다 있어요. 누구든지요. 그죠? 그래서 잘 맞으면 내가 뭐 교회에서 쓰고 선교도 하고 뭐 해서 뭐 내가 많이 쓰겠다는 것도 아니고 나눠주고 섬기고 좋은 일 다 있어요. 그런데 막상 맞으면 안 그렇다. 절대 그렇지 않아요. 성경적으로 여러분, 그 복권 사는 거 하나님이 기뻐 안 하세요. 이건 제 얘기가 아니라 성경이 그래요. 복권 얘기가 나온 건 아니에요. 근데 성경의 원리가 그래요. 수고하고 먹은 떡이 복이 있다고 성경은 분명히 가르쳐주고 있어요. 내가 땀 흘리지 않고 얻은 일확천금, 불로소득은 결단코 내게 복이 되지 않아요. 저 감히 여러분에게 이렇게 말씀드립니다. 복권을 샀는데 혹시 여러분이 1등에 맞았다, 둘 중에 하나예요. 하나, 1번 여러분이 하나님의 사람이 아니거나 이미 하나님의 저주 가운데 있거나, 둘 중에 하나예요. 하나님은 절대 그것을 복으로 주지 않아요. 그거 기억하셔야 돼요. 맞으면 정말 문제예요. 안 맞은 게 감사하셔야 돼요. 이제껏 사셨는데 안 맞았다, 감사하셔야 돼요. 하나님의 은혜 가운데 있는 거예요.
농담 아니에요. 이게 진짜예요, 여러분. 예. 우리가 물질에 대해 저 요즘에 그런 생각 한번 들더라고요. 나는 사실 그 관심도 별로 관계도 없는데요. 예, 뭐 어느 은행을 얘기해서 미안하지만 모 은행에 한때는 막 그냥 주식이 곤두박질 나 알지도 못해요. 신문 라디오 이렇게 운전하다 보면 뉴스 듣잖아요. 뭐 주식이 얼마다 이런 거 나오잖아요. 뭐 주식이 뭐 90전, 80전 막 이렇게 떨어지더라고요. 그래서 저 은행 곧 망하겠네 속으로 그랬어요. 근데 요즘 들으니까 그 은행이 갑자기 주식이 뭐 13불 됐더라고. 살 걸. 내가 1000불만 샀어도 10,000불인데 이런 마음이 내 마음에 있어요. 제 마음에 없지 않아요. 예, 물론 살 수도 없었고 사지도 않았지만 그거 사면 안 된다. 하나님은 그거 원하지 않으세요. 예. 여러분 성경 말씀에 정말 물질을 땅에다 쌓는 것이 우리에게 복이 아니라고 하면 아닌 거예요. 여러분 세상에서 우리 많이 알잖아요. 물질 때문에 친척도 잊어버리고 형제도 잊어버리고 부모도 잊어버리고 폐륜과 그러고 나서 그 비극을 겪는 사람들의 이야기 가끔 신문지상에 나오잖아요. 뉴스에 나오잖아요. 여러분 그거 남의 얘기만은 꼭 아니다라는 겁니다. 또 더더욱이나 아까 스티브 잡스 얘기했지만요, 많은 사람들이요 그 물질에 욕심 부리기는 하지만은 다 있지만 결과적으로 써보지도 못하고 가요. 그런 사람을 성경에서 뭐라고 그러냐면 어리석은 사람이라고 그래요. 누가복음 12장에 보면 부자 얘기 나와요. 이 사람이 그날 한 해 동안에 비즈니스를 잘했어요. 정말 비즈니스가 너무너무 잘 됐어요. 생각해 보니까 그 많은 것 가지고 내가 내 웨어하우스가 부족해, 창고가 부족한 거예요. 더 지어야 되겠다. 제2창고, 제3창고를 지어야 되겠다. 그리고 이 사람이 이렇게 얘기합니다. 내가 이 많은 것들을 다 곳간에다가 창고에다 쌓아놓고 내년에는 내가 배 두드리고 먹고 놀리라 그랬습니다. 근데 하나님이 뭐라 그래요? 이 바보 같은 놈아, 첫마디 가요. 이 어리석은 자야, 내가 오늘 밤에 내 영혼을 취하면 그 많은 것들이 다 네 것이 되겠느냐. 여러분 하나님이 부르면 가는 거예요. 아무 소용없다. 하나님은 그것을 원하지 않는다. 너는 물질에 안주하고 거기서 네가 위로를 받으려고 하지만 그게 아니다라는 겁니다. 여러분 그러나 기억할 것은요, 사실 재물이나 돈이 나쁜 것은 아니에요. 성경은 한 번도 물질이 돈이 나쁘다고 말한 거나 정죄한 곳은 단 한 군데도 있지 않습니다. 다만 너희를 위하여 땅에다가 보물을 쌓지 말라는 거죠. 보물을 갖는 게 죄가 아닙니다. 물질을 많이 소유하는 게 죄가 잘못된 게 아닙니다. 근데 그것을 땅에다 쌓아놓는 게 문제다라는 겁니다. 재물은 필요해요. 여러분 가난한 건 덕이 아니에요. 가난해서 아무것도 못하는 것보다는요, 부자가 돼서 정말 주의 일을 많이 감당하는 것이 훨씬 좋은 겁니다. 그런데 문제는 그 많은 것들을 가지고 나만을 위해서 생각하니까, 여러분 그러니까 반드시 우리 성도님들이요, 먼저 비즈니스를 하거나 돈을 벌기 전에 기억해야 될 것은 내가 왜 돈을 벌어야 하는지 목적이 먼저 서야 합니다. 목표가 있어야 합니다. 무엇을 위해서 내가 이렇게 열심히 살아야지. 돈 자체를 위해서 사는 것은 그건 지혜가 아니, 그건 잘못된 거예요. 그건 결단코 내게 복이 되지 않는다라고 성경은 말씀합니다. 여러분 하나님은 우리에게 물질을 맡기셨거든요. 그래서 크리스찬들은 하나님이 나에게 맡기신 그 보물을 하나님의 뜻에 맞도록 쓸 수 있는 사람이어야 합니다. 하나님의 뜻에 맞도록 쓰지 못하면 그것은 나에게 복이 아니라 오히려 저주가 될 수 있습니다. 아까 우리 마태복음에서 봤지만 좀이나 동록이나 그리고 도적이 구멍을 뚫고 도적질한다고 성경은 얘기합니다. 사람들은 많이 쌓아놓으면 될 거라고 생각해요. 그런데 많이 쌓아놓으면 될 것 같은데 그게 그렇지가 않아요. 그때부터 좀이 쓸고요, 녹이 쓸고요, 그리고 도적이 들어와서 가져가기 시작하는 거예요. 그러니까 많이 쌓아놓으면 그때부터 불안해요. 염려와 근심이 떠나질 못해요. 여러분 저는 제 친한 친구 가운데 그런 한 예가 있어요. 제 친구 얘기를 해서 미안한데 그 친구한테 미안해요. 사실 그 친구가 근데 설교를 들을 것 같지는 않아요. 아직도 예수를 안 믿으니까요. 저하고 대학 동창이에요. 근데 이 친구는 남달리 대학 다닐 때부터요, 아주 그 물질에 대한 욕심이 많았어요. 친구들 사이에서도 그랬어요. 부잣집 아들이에요. 대학 4년을 다니면서 한 번도 친구들 밥을 사준 적도 없고 술 사준 적도 없어요. 늘 물어보면 돈이 없대요. 자기는 늘 돈이 없대요. 그래서 한 번은요, 정말 진짜 그런가 해서 그 친구 지갑을 슬쩍 한번 뺐어요. 지갑을 열었더니 정말 없더라고요. 그래서 이 친구가 없구나 그랬는데 지갑을 좀 더 깊이 보니까 아주 꼬깃꼬깃 했는데 그때 안에다가 돈을요 아주 똘똘 말아서 넣었는데 적지 않은 돈이 그 안에 있었어요. 자기만 가지고 있는 거죠. 그리고 돈 없다고 그래서 나중에 친구들이 고민을 해서 이거 돌려줄 수도 없고 안 돌려줄 수도 없고 그런 일이 있었습니다. 제가 30년 전에 이민을 왔을 때 그 친구가 저보다 한 6개월 정도 먼저 왔어요. 미국에 LA 와서 만났어요. 그 친구 열심히 살더라고요. 돈 벌어보겠다고. 그 친구의 평생에
목표가 뭐냐면 자기 아버지를 꺾고 부자가 되는 거예요. 그 아버지가 근데 돈이 굉장히 많은 분이에요. 근데 그 아버지보다 더 부자가 되는 게 목적이고 아버지의 도움을 안 받겠다는 거예요, 친구가. 그런데 막 그때 제가 은혜를 받았단 말이에요, 와가지고요. 그러니까 나는 그 친구를 전도할 수밖에 없었어요. 막 교회 가자고 막 그랬더니 그 친구가 뭐라 그러냐면 자기가 돈 좀 벌고 가겠대요. 그래서 얼마나 벌면 되냐, 너 지금도 먹고 살만 하지 않냐, 내가 그랬어요. 괜찮게 살았거든요, 그때도요. 그랬더니 이 친구가 그래요. 자기가 캐시로 20만 불만 만들면 교회를 가겠대요. 나이 그때 저희가 20대 중반이에요. 25, 26이에요. 그런데 20만 불이라는 돈을 30년 전에, 적은 돈이 아니죠, 20대에. 그런데 불과 몇 년에 그 돈을 벌었습니다, 이 친구가. 그래서 제가 그랬어요. 너 그 돈 벌었잖아, 이제 교회 가자 그랬더니 이 친구가 뭐라고 그랬냐면요, 인플레이션이 돼가지고 이게 20만 불의 가치가 그때의 가치가 아니라는 거예요. 안 갔어요. 그리고 몇 년 있다가 한국에 들어갔어요. 그리고 이 친구가 한국에 가서 비즈니스를 했어요. 크게 성공했어요. 여러분, 한국에서 오신 분 가운데 기억할지 모릅니다. 도도 화장품이라는 화장품 회사를 만들었습니다. 여자분들 아세요? 빨간 통? 하리수라고 하는 그 트랜스젠더를 제일 처음으로 모델로 쓴 회사예요. 제 친구가 데려다가, 원래 프로젝트는 뭐냐면 그 남자를 여자로 성전환을 시켜서 내보내고 광고로, 그 다음에 다시 그 여자로 된 사람을 다시 남자로 만들겠다는 거예요, 이 친구는요. 광고로 또 내보내겠대. 그게 얘 두 번째 프로젝트였었어요. 어쨌든 돈을 많이 벌었는데 결과적으로 어떻게 됐느냐면요, 정말 미안한 얘기지만 그렇게 돈 쫓아간 제 친구의 일생이 얼마나 불행한지 몰라요. 지금은 한국에 들어갈 수 없이 외국을 떠도는 사람이 되었고요. 결혼해서 자식들은 있는데 자식은 낳기만 하고 같이 살아보지도 못했어요. 그리고 자기 혼자서 외롭고 쓸쓸한 삶을 살고 있어요. 그것도 외국 땅에서 고국 땅을 밟아보지도 못하고 경제사범이 돼가지고요. 그런 인생이 됐어요. 그게 돈을 쫓던 인생의 결국이더라고요, 제가 보니까. 여러분, 물론 제 주변에 있는 한 예 중에 하나겠지만, 여러분, 성경 말씀이 땅에다가 너희들이 보물을 쌓으면 좀이나 동록이나 도적이 구멍을 뚫고 가져간다라는 거예요. 여러분, 쉽지 않아요. 이게 하나님 말씀이에요. 또 우리 시편 49편 한번 보십시다. 우리 성경 구절이요, 같이 한번 읽습니다. 시작. 사람이 치부하여 그 집 영광이 더할 때에 너는 두려워 말지어다. 저가 죽음에 가져가는 것이 없고 그 영광이 저를 따라 내려가지 못함이로다 그랬죠. 사람이 돈을 많이 벌면 유명해지고 영광을 얻지요. 근데 그거를 두려워 말라는 표현은 부러워하지 말라 이거예요. 그거 가지고요. 우리는 부럽지요. 사실 누가 잘 사는 사람 보면요. 왜 두려워하지 말라고 얘기합니까? 영원을 보시는 하나님께서 죽을 때 아무것도 못 가져간다. 그 영광도 그가 죽고 나면 아무것도, 사람이 죽으면 살던 집이고 뭐고 다 놓고 가는 거다, 여러분. 또 하나 우리가 아는 것, 땅에다가 보물을 쌓으면 만족이 있을까요, 여러분? 아까 제 친구 얘기했지만요, 20만 불을 벌었더니 그걸로 안 된다고, 인플레이션이 됐다고. 만족이 있을까요? 여러분, 재물은 바닷물 같다면요, 마실수록 더 갈증이 있다면요, 그죠? 더 목마르다면요, 끝이 없다라는 거예요. 거기에는 결단코 만족이 없다. 사람들은 땅에다 많은 것을 쌓아놓으면 안전할 것 같은데 사실은 근심과 염려가 끝이지 않고 그것 때문에, 그거 쳐다보느라고, 그거 지키느라고 하늘을 보지 못해요. 영적인 것을 잃어버리게 돼요. 그것이 무서운 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하느냐면, 보물을 하늘에 쌓아두는 자가 행복한 자다. 믿습니까, 여러분? 쉽지 않아요. 머리로 다 알아요, 여러분요. 근데 정말 여러분은 보물을 하늘에 쌓고 있습니까? 쉽지 않다고, 이게요. 다 알아요. 머릿속으로 모르지 않아요, 여러분. 보물을 어떻게 하면 하늘에 쌓느냐? 선한 일에 하나님을 위해서 물질을 쓰라는 거예요. 그게 너희에게 복이요 너희에게 필요한 것들이다. 디모데전서 6장 17절 이하를 보겠습니다. 또 한번 같이 읽습니다. 시작. 내가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 한마디로 뭐예요? 물질에 너무 마음을 빼앗기지 말아라. 부자들 그거 부러워하지 말아라. 그거 말고 하나님에게 너희 마음을 드려라, 그 얘기죠. 하나님을 의지해라, 그 얘기죠, 여러분.
그런데도 우리는요, 하나님은 마음이고요, 일단은 그래도 돈이 더 중요해요. 돈 문제만큼 우리를 예민하게 만들고 민감하게 만드는 게 없어요. 여러분. 왜? 그만큼 다 우리 거기 돈 문제에 있어서는 다 그만큼 우리가 다 마음에 돈을 사모하고 있기 때문에 그래요. 더 많이 주면 좋겠다. 제가 그러잖아요. 교회 한 주일 지나고 나서 헌금 통계를 봤는데 헌금 통계가 많아지면요, 왠지 마음이 좋아요. 헌금이 줄면 왠지 마음이 서운해요. 나 주나요? 그런 것도 아니잖아요. 그런데 왜 그럴까요? 우리 몇 해 전인가요? 제가 하도 교회에다 우리가 이렇게 매주 헌금 통계를 내니까요, 또 바깥에서 또 뭐 이런 얘기 저런 얘기가 있어요. 그래서 제가 헌금 통계를 빼봤어요. 주보에서요. 그랬더니 그냥 제일 먼저 얘기가 나온 게요, 모세 회원들이었어요. 그걸 왜 빼가지고 주보에서 그걸 빼니까 주보가 주보답지 않다라는 거예요. 그만큼 민감해요. 내 돈입니까? 나 주는 겁니까? 아니거든요. 저도 그래요. 다른 교회 가보면 이 교회가 헌금이 얼마나, 그거부터 관심 있어요. 이렇게 비교를 해보는 거죠. 우리 교회보다 많이 나오나 적게 나오나. 그게 나하고 왜 상관이 있냐고. 그만큼 우리가 약해요, 물질에. 근데 오늘 성경은 분명히 물질이 아닌 하나님께 마음을 두라는 거예요. 물질이 아닌 하나님을 정말, 그리고 하나님의 뜻을 쫓아서 선한 사업에 쓰고 나눠주기를 좋아하고, 정말 가난한 자들을 돕고 그런 것이요. 잠언 11장 24절에 보면, 우리 성경 말씀 좀 해주십시오. 우리 방송부에서 오케이, 같이 읽읍시다. 잠언 11장 24절 시작. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이다. 여러분, 복은 하나님이 주셔야 되는 거예요. 내가 아낀다고 부자 되는 거 아니고요. 그렇다고 함부로 쓰고 낭비하라는 뜻은 아니지만, 하나님이 주시면 흩어서 구제를 해도 부하게 되는 일이 있다는 거예요. 하나님이 더 맡겨주신다는 거죠. 누가복음 우리 6장 38절 너무 잘하는데 다 같이 시작. 주라, 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 이 말씀 모르는 분 우리 가운데 아무도 없어요. 그런데 이 말씀의 시작은 주는 것으로부터 시작합니다. 주라는 거예요. 여러분, 우리가 일생 동안 살면서 가장 잘 쓸 수 있는 것은요, 제가 감히 이렇게 말합니다. 여러분, 교회에다 헌금한 거예요. 그리고 정말 과부와 고아들을 위해서 쓴 거예요. 여러분, 교회 선교사님들에서 쓴 거예요. 그리고 장학 사업을 해서 쓴 거예요. 하나님 나라를 위해서 쓴 것, 이것보다 더 잘 쓰는 물질을 없는 줄로 믿습니다. 아까 그래서 우리가 처음에 그 비디오 클립을 보게 된 거예요. 여러분, 한 아주머니가 캐티 그린이라고 하는 사람이 15년 전에, 그것도 가장 불쌍해 보이는, 가장 초라해 보이는 한 아이에게, 그저 어쩌면 동정심으로부터 시작했을지도 모릅니다. 그 아이가 그렇게 훌륭하게 자랄 줄 누가 알았겠습니까? 여러분, 38불이라는 돈은 그렇게 큰 돈이 아니에요, 우리에게. 밖에 나가서 사실 밥 한 끼 안 먹으면 되는 돈이잖아요. 근데 나 자신을 위해서 밥 먹을 때는 38불, 100불이 아깝지 않은데요, 다른 사람을 위해서 38불 하면 망설이게 돼요. 머뭇머뭇하게 돼요. 그런데 그 38불을 저렇게 썼을 때 하나님 앞에 가서 이 다음에 얼마나 귀하겠느냐. 여러분, 우리는 돈이 생기면요, 땅에다 투자하고 싶어요. 더 큰 집, 더 큰 땅, 그죠? 증권도 사고 은행에도 집어넣고 그러고 싶어요. 저도 마찬가지예요. 그러고 싶어요. 그러나 그것은 천국에 가지 않아요. 하늘나라에 땅이 올라갈 수도 없고요, 증권이 갈 수도 없고요, 내가 부동산 산다고 그게 올라갈 수 있는 것도 아니에요. 그러나 그렇게 한 영혼을 위해서 하나님의 이름으로 우리가 물질을 사용하면 그 물질은 하늘나라까지, 하늘나라에 쌓이는 물질인 줄로 믿습니다. 하나님 나라 가보면요, 어마어마한 것을 받게 된다라는 거예요. 나는 우리 성도님들이 정말 잘 살게 되기를 바랍니다. 보물을 하늘에 쌓는 사람들이 되길 주의 이름으로 축원합니다. 내가 여러분 거 다 뽑아내서 가난하게 살게만, 그런 거 아니에요. 성경 말씀을 믿으니까 너희를 위하여라는 그 말씀을 여러분이 잊지 마십시오. 마태복음 6장에서 시작은 너희를 위하여, 다른 사람이 아니라 바로 나 자신을 위하여 그렇게 말씀하고 있다라는 겁니다. 여러분 아시는 대로 하나님은 부유하신 분이세요. 우주의 우주 모든 것을 다 소유하고 계신 분이고 주관하시는 분이세요. 그분이 왜 우리에게 너희가 하늘에다가 보화를 쌓으라고 얘기합니까? 무엇이 부족해서 그렇습니까? 우리 거 필요해서 그럴까요? 우리 거 뺏으려고 할까요? 아니다라는 거예요. 하나님은 우리 것이 아무 필요가 없습니다. 여러분, 우리가 드리는 물질 하나님은 전혀 소용도 없습니다. 그러나 우리가 그 물질을 드림으로 인해서 우리의 마음이 하나님께로 향할 수 있기 때문에 그렇습니다.
너희 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다라는 거예요. 믿습니까, 여러분? 그렇게 본다면 우리는 내 삶을 돌아봐야 합니다. 나는 내가 하나님이 내게 허락하신 그 물질을 어떻게 사용하고 있는지, 무엇을 위해서 쓰고 있는지, 내가 가지고 있는 하나님께 받은 물질 가운데 내가 하나님을 위해서 드리는 것은 과연 얼마나 되는지, 몇 퍼센트나 되는지 분명히 한번 생각해 보셔야 합니다. 여러분, 그것이 우리의 삶의 현실이에요, 여러분. 그래서 내 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다라고 성경은 우리에게 마지막으로 말씀합니다. 여러분, 하나님은 물질 때문에 그러는 게 아니에요. 아무래도 돈을 많이 하면은요 그렇게 되는 거지요. 내 마음이 그리 갈 수밖에 없는 거지요. 그래서 나는 우리 성도님들이 오늘 이 말씀을 통해서요 정말 지혜로운 삶이 되길 바라고, 정말 오늘 이 말씀과 같이 오늘 정말 하나님 앞에 정말 축복된 삶을 사는 성도님들 되길 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 참 고마우신 우리 아버지 하나님, 귀한 성도님들의 삶 가운데 오늘 하나님 주신 말씀, 하나님이 귀한 말씀들은 우리들이 익히 잘 알고 머리로는 너무나도 수없이 많이 아는 겁니다. 그러나 내 삶에서 정말 내 마음이 움직이지 않고 삶이 그렇게 되어지지 않는 것도 솔직히 고백합니다. 그러나 하나님, 이 말씀이 정말 하나님의 은혜 안에서 이 말씀이 그대로 믿어질 수 있는 복을 허락하여 주옵소서. 분명 하나님은 너희를 위해서라고 이 말씀을 주셨는데 이 말씀을 우리가 그대로 받을 수 있게 도와주시기 원하고, 하나님 앞에 복된 자들이 다 되어질 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘, 아멘. 그리고요, 다 자리에서 일어나셔서 D 메이저로 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네. 우리 찬송가 71장입니다. 1절만 우리 믿음으로 같이 드립시다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치네. 사랑하고 의지하여 주만 따라가겠네. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 구주 앞에 모두 드리네. 아멘. 사랑하는 아버지 하나님, 다시 한번 오늘 우리에게 귀한 말씀 주신 것을 감사합니다. 우리 사랑하는 성도님들 한 분 한 분이 이 말씀을 하나님 믿음으로 받게 하시고, 그리고 삶 가운데 작은 다짐과 결단들이 있게 하여 주옵소서. 그리고 주님이 말씀하신 대로 우리의 삶을 순종하여 하나님 앞에 복된 삶을 살 수 있도록 하나님 우리 성도님들을 축복해 주시기 원합니다. 오늘도 우리 사랑하는 성도님들이 정성껏 저마다 이 모양 저 모양으로 하나님 앞에 드리는 아름다운 예물들이 있는데, 하나님 이 예물은 우리의 삶의 고백이요, 우리의 신앙이요, 우리의 사랑이고 우리의 땀이고 눈물입니다. 우리의 모든 것입니다. 사랑하는 주님, 우리 사랑하는 성도님들의 삶을 하나님의 손에 올려드리는 아름다운 성도님들을 기억하시고 다 받아주옵소서. 그리고 주님의 말씀을 믿고 나가는 그 믿음의 걸음 위에 하나님이 적어도 30배, 60배, 100배로 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 무한하신 그 사랑하심과 성령님의 함께해 주시는 놀라운 은혜가 이 자리에 있는 모든 사랑하는 성도님들 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.